أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Lurus dan rapatkan rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك الشر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يزيد ولا يعز موت تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد ولك الشكر نستغفرك نتوب إليك. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ربنا وإليك المصير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أسبحنا وأمسينا أسبح الملك لله والحمد لله لا شريك له ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah
nikmat yang Allah berikan kepada kita, seraya memuji kepadanya karena sampai dengan hari ini Allah masih memberikan kita nikmat hidup dan kehidupan. Harapan kita sangat besar untuk dipertemukan bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah harapan kita ini dipenuhi oleh Allah. Sadar atau tidak sadar, kita telah diijabah doa. Mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita selalu memohon kepada Allah, wa ballighna Ramadan. Ini kan bukan sekedar ucapan-ucapan, tetapi doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di bulan Rajab kita sudah memohon kepada Allah. Apalagi di bulan Sya'ban dengan kegiatan kita yang banyak aktivitas. Kalau sini gua hadir dari tanggal 1 Sya'ban sampai terakhir, kadang di masjid, terkadang di rumah. Doa ini tidak pernah lepas. Mohon kepada Allah agar diberikan keberkahan. Mulai dari bulan Rajab sampai dengan bulan Sya'ban, dan memohon kepada Allah agar dipertemukan, disampaikan umurnya kepada bulan Ramadan. Tentu Allah bertanya, kenapa kita meminta? Kalau kita meminta berarti ada keinginan, ada tujuan. Jangan lisannya meminta tetapi hatinya tidak sadar. Lisannya meminta, hatinya juga harus sadar. Ketika kita meminta kepada Allah, keinginan kita ajukan kepada Allah berulang-ulang, tentu Allah mendengar. Jika kita serius benar-benar memohon kepada Allah, Allah memperhatikan. Dan buktinya hari ini Allah mengijabah. Sampai dengan hari yang ke-6, kita masih disehatkan oleh Allah. Meskipun mungkin ada yang nikmat sehatnya berkurang. Ya. Tapi secara umum Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang banyak. Kalau kesehatan biasa terganggu biasa aja kan. Namanya juga kita hidup di dunia ini, namanya kita juga makan, minum, namanya juga kita berhubungan dengan alam sekitar, berhubungan dengan cuaca. Tubuh kita mungkin kurang kuat untuk menghadapi cuaca. Perut kita mungkin sudah tidak mampu beradaptasi dengan jenis-jenis makanan tertentu. Umur semakin tua, kan gitu. Kalau bulan puasa, berbuka puasa, yang paling enak bagi ibu-ibu biasanya di samping manis-manis, berminyak-minyak, yang berdingin-dingin, kan gitu. Nikmat rasanya, tetapi sengsaranya, nikmatnya membawa sengsara terkadang. Ya, batuk lah, flu lah, itu kan. Tapi itu biasa, hal biasa. Allah tidak melihat itu. Yang dilihat adalah bagaimana kesungguhan kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, insya Allah penyakit yang Allah berikan kepada kita itu adalah upaya pembersihan Allah. Allah bersihkan baik tubuh kita, kan di dalamnya kan ada berbagai macam penyakit. Dengan keluarnya kelihatannya penyakit lalu diobati, Allah bebaskan tubuh kita dari penyakit. Yang kedua, dengan penyakit ini Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin ada banyak ibadah yang kita kerjakan, tapi
ibadah itu tidak menjadi asbab Allah ampuni dosa kita. Tetapi melalui sakit, insya Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi banyak cara Allah untuk mengampuni dosa kita pada dosa kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Bulan yang datang kepada kita, tamu yang agung datang kepada kita. Datang kepada kita untuk melibas dosa-dosa kita. Datang kepada kita untuk mengambil dosa-dosa kita. Datang kepada kita menjadi fasilitas bagi kita untuk mendapatkan imbalan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti biasanya. Kalau di bulan-bulan lain mungkin kita mendapatkan 10 kebaikan dari satu amal perbuatan kita. Tetapi di bulan suci Ramadan ini Allah lipat gandakan, bahkan sampai kepada tidak terbatas. Terserah Allah Subhanahu wa taala, terserah. Tentu sesuai dengan persangkaan kita. Kalau kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan sampai 1 juta, insya Allah kita dapatkan 1 juta. Kan itu. Bahkan lebih dari itu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kepada persangkaan kita. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, insya Allah Allah berikan kebaikan. Tapi kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, Allah berikan juga keburukan. Dan itu. Jadi tergantung kita, persangkaan kita. Apalagi bulan Ramadan ini, kita diwajibkan berpuasa. Di samping ibadah-ibadah yang lain, Allah perintahkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, tetapi puasa ini bil khusus, teristimewa. Kenapa kira-kira? Karena puasa yang diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya adalah larangan. Perintah yang merupakan larangan. Kalau kita diperintah sholat, aqimus sholat, kita berdiri bertakbir, rukuk, sujud, berarti melakukan aktivitas. Kalau kita diperintah untuk berhaji, berjalan ke tanah suci, di sana bertawaf, sa'i, wukuf, tahallul dan lain sebagainya adalah aktivitas. Kalau Allah perintahkan kita berzakat, kita keluarkan harta kita. Ada aktivitas. Kalau puasa membatasi aktivitas sebelumnya. Mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari, ternyata puasa itu diperintahkan kita berpuasa, sesungguhnya dilarang kita untuk makan, dilarang kita untuk minum, dilarang kita berhubungan suami istri. Larangan. Jadi perintah yang merupakan larangan. Ini spesial nih. Yang kedua, puasa itu bukan kita. Ingat, puasa itu kepunyaan Allah. Kalau sembahyang menyembah Allah itu kita. Allah tidak menyembah kita. Ya. Allah tidak beraktivitas menyembah kepada yang lain. Tetapi puasa, nah mari kita lihat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Pernah enggak Pak kita dengar bahwa Allah itu makan? Pernah enggak kita mendengar, membaca bahwa Allah itu minum? Pernah enggak kita mendengar bahwa Allah itu punya pasangan? Belum pernah gitu.
Dan di dalam Al-Quran Karim Allah jelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fatis samawati wal ardh wa huwa yut'im wa la yut'am. Al-Quran surah Al-An'am surat ke-6. Ibu nanti lihat baca surah yang ke-6 surah Al-An'am ayat 14. Yang sering mengaji pasti tahu. Fatiris samawati wal ardh wa huwa yut'im wa la yut'am. Yang menciptakan langit dan bumi. Jadi yang menciptakan langit dan bumi. Sebelum itu ada Qul aghayrallahi attakhidhu waliyya. Qul aghayrallahi attakhidhu waliyya. Katakan, apakah aku, ini Allah suruh perintahkan kepada kita, kepada Rasulullah, kepada kita juga. Minimal katakan kepada diri masing-masing. Qul aghayrallahi attakhidhu waliyya. Katakan, apakah kira-kira kita ini mengambil pelindung selain daripada Allah? Apakah kira-kira kita ini mencoba mencari pelindung selain daripada Allah? Fatiris samawati wal ardh. Yang menciptakan Allah yang mana? Yang menciptakan langit dan bumi. Karena ada Allah-Allah yang lain, mungkin yang dimaksudkan bukan yang menciptakan langit dan bumi. Ada Tuhan-Tuhan yang lain yang bukan yang dimaksudkan adalah yang menciptakan langit dan bumi. Banyak Tuhan-Tuhan. Tuhan jadi hantu, kan gitu. Ya, perlu banyak Tuhan, jadilah hantu. Fatiris samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Wa huwa yut'im, dan dia yang memberi makan. Wa la yut'am, dan dia sendiri tidak pernah makan. Kan itu. Allah melarang kita makan minum kan tidak selamanya. Cuma Allah larang kita dalam waktu yang telah ditentukan, ditetapkan untuk menguji kita. Untuk menguji. Apakah kita taat kepada ujian ketetapan itu atau tidak. Bukan pada lamanya puasa atau tidak. Bukan. Karena di belah bumi ini ada yang puasanya lebih dari 20 jam. Ada juga yang puasanya kurang dari 10 jam. Kalau kita di Khatulistiwa ini rata-rata 13 jam. Rata-rata 13 jam kisarannya. Tapi orang yang berada di wilayah utara sana, wilayah selatan sana, tergantung pada kondisi mataharinya. Kalau mataharinya cenderung ke utara sana, ya, maka orang yang berada di belahan utara itu lama siangnya, sedikit malamnya. Sebaliknya orang yang berada di bagian selatan sana, lama malamnya, sedikit siangnya. Terus menerus, coba perhatikan aja. Terkadang jemuran kita bayangannya ke selatan, terkadang jemuran kita bayangannya ke utara. Kan itulah. Oh, perhatikan aja bayang-bayang matahari itu. Sekarang kita lihat di sana pada bulan Juni agak ke utara. Bapak nanti kalau siang-siang perhatikan tuh matahari, apa di atas kepala atau ke utara. Pada bulan Desember nanti lihat lagi bayangan itu. Di mana bayangan itu? Matahari sebelah mana? Agak ke selatan tuh. Itu semua sudah perhatikan, Pak. Sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Jadi di wilayah kita di Pangkal Pinang ini hanya rata-rata 13 jam lebih. Ya, lebih 13 jam. Tidak sampai 14 jam. Kita imsaknya mulai pukul 4.22 ya. 22. Kita buka puasanya jam 5.58, 5.7. Artinya hanya kurang lebih 13 jam setengah. Sekarang Allah bagaimana? Berapa jam, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, berapa ratus tahun, berapa juta tahun Allah berpuasa. Nah, oleh karena itu berpuasa yang kita kerjakan sesungguhnya menteladani Allah. Makanya dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu amali bani Adam lahu." Tiap-tiap amal perbuatan Bani Adam atau anak turunan Adam untuknya lahu. Illa syam, terkecuali puasa. Jadi amalan-amalan itu milik kita. Terkecuali puasa. Illa syam. As-siyamu li, kata Allah. Puasa itu milikku. As-siyamu li, puasa itu milikku. Coba bandingkan. Puasa kita berapa jam? Puasa Allah berapa juta tahun? Apa pantas kita bilang itu milik saya? Sedangkan kita puasanya saja cuma hitungan jam. Sedangkan Allah berpuasanya sejak kapan sampai kapan? Al-awwal falaysa qablaka syai'. Al-akhir laysa ba'daka syai'. Allah al-awwal, tidak ada yang mendahului. Allah yang akhir, tidak ada yang mengakhirinya. Jadi Allah yang maha awal, tidak ada yang mengawali. Al-muqaddim, al-muakhir, al-awwal, al-akhir, al-zahir, wal-batin. Nah, kita pikir aja, coba kita pikir. Berapa lama Allah berpuasa, kan? Makan, minum, Allah tidak kerjakan. Kita yang makan, minum. Allah memberikan kita makan, dia sendiri tidak makan. Enak. Nah, menurut Profesor Quraisyhab, Muhammad Quraisyhab, puasa adalah meneladani Allah. Di dalam kandungan ayat ini, Allah yang memberi, dia tidak diberi. Maka Allah inginkan kita di bulan puasa ini, kita menjadi orang yang dermawan. Banyak memberi, jangan banyak meminta. Jangan banyak untuk diri, tetapi banyak untuk orang. Itu. Makanya amalan puasa, ibu-ibu meskipun tidak berpuasa, meskipun tidak berpuasa, dengan dia menyiapkan makanan untuk berpuasa, pahalanya sama dengan orang berpuasa, tidak dikurangi. Coba bayangkan. Orang yang tidak berpuasa, ibu-ibu karena berhalangan misalnya, tetapi dia tetap memberi, berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, tidak mengurangi puasa orang, pahalanya orang berpuasa. Baik. Pak ini berpuasa, ibu beri. Pahalanya Bapak dapat, pahalanya yang Bapak ini. Semakin banyak ibu beri kepada orang berbuka, maka semakin banyak pahalanya. Bahkan pahalanya bisa jadi lebih banyak dari orang yang berpuasa.
Karena Allah tunjukkan tadi, wa huwa yut'im wa la yut'a. Dia yang memberi makan, dia tidak makan. Yang kedua, makan minum, kemudian berhubungan suami istri. Ini penting dipahami. Berarti terkait dengan pasangan. Karena orang-orang terdahulu itu melakukan kedustaan terhadap Allah. Memfitnah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Orang Yahudi berkata bahwa Uzair putra Allah. Wa qalatil Yahud Uzair ibnullah. Wa qalatil Nasara al-Masih ibnullah. Al-Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 30. Ibu-ibu nanti lihat baca. Bapak-bapak yang sana mengaji coba lihat cek. Orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, Uzair anak Allah. Orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah, Al-Masih anak Allah. Allah dengan makhluk kan tidak sama. Kalau kira-kira manusia itu sama dengan Allah, saya kira tidak perlu keberatan. Sama Pak, ibu-ibu. Ibu berjalan, tiba-tiba ada orang bilang, itu anak kamu. Yang ditunjuk, kamu. Ngaku nggak? Ngaku. Tiba-tiba kita berjalan ada yang bilang, itu anak kamu. Yang ditunjuk adalah monyet, misalnya. Terima gak kita? Marah gak kita? Marah. Kalau mungkin anak itu ganteng, cantik, mungkin tidak marah lah kan, gitu kan? Serupa dengan ibu tadi yang ditunjukkan. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat murka karena manusia itu dibilang sebagai anak Allah. Sementara manusia itu tidak sama dengan Allah. Maka di dalam Al-Quran surah Al-An'am juga ayat 101 Allah sampaikan penegasan. Badi'us samawati wal ardh. Kembali lagi, yang menciptakan langit dan bumi tanpa contoh. Ya. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa contoh. Tidak meniru. Beda dengan kita terkadang membuat rumah ada contoh itu dilihat. Ini gaya Prancis, ini gaya Inggris, ini gaya kan? Model-model. Kita contoh. Kalau tidak lihat buku ada gambar. Membangun suatu ada gambarnya dulu. Sudah dirancang dulu dengan gambarnya. Ada contoh dilihat. Tetapi Allah, Badi'us samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi tanpa contoh. Al-Mubdi. Lahir kata bid'ah. Artinya tanpa contoh. Kalau kita beribadat bid'ah itu artinya tidak ada contoh. Tidak dicontohkan oleh Nabi. Sesuatu yang baru. Al-Mubdi, Allah yang menciptakan. Badi'us samawati wal ardh. Anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahibah. Yang menciptakan langit dan bumi tanpa contoh, bagaimana mungkin punya anak? Anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahibah. Padahal Allah tidak memiliki pasangan. Allah tidak punya istri atau Allah tidak punya suami. Kan gitu. Orang yang belum kawin, belum menikah, dituduh punya anak, merangis dan marah. Dia belum menikah, tidak punya pasangan, lalu dituduh punya anak, pasti marah. Allah tidak punya pasangan,
dituduh punya anak, pasti murka. Biarlah orang-orang Yahudi katakan demikian, Uzair putra Allah. Biarkan orang-orang Nasrani katakan Al-Masih putra Allah. Bahkan dikatakan orang-orang Quraisy dulu berkata bahwa Jibril itu anak-anak perempuan Allah. Jadi masing-masing mereka menganggap bahwa Allah punya anak. Yahudi bilang Uzair. Uzair itu di zaman dulu itu dianggap seperti nabi gitu. Dan riwayat lain dikatakan itu adalah salah seorang nabi Allah Subhanahu wa taala yang banyak itu. Nabi kan sangat banyak, 124.000. Nabi Rasul yang diutus oleh Allah hanya wajibnya kita 25 yang kita wajib untuk ketahui utusan Allah. Tetapi Rasul yang diutus Allah itu 124.000 banyaknya. Begitu banyak Nabi dan Rasul Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah utus di atas bumi ini. Dia mengkultuskan sampai-sampai dia menganggap bahwa dia adalah putra Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dengan Al-Masih juga demikian. Karena tidak ada bapaknya tadi, maka dianggaplah dia adalah anak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita cukup bilang saja sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yalid wa lam yulad, wajar. Untuk mengokohkan akidah kita agar kita tidak melakukan persangkaan kepada Allah tidak pada yang semestinya. Jangankan Allah, kita aja kan marah kalau dibilang punya anak padahal kita belum punya pasangan. Atau kita dituduh punya anak yang bukan sama dengan kita tadi, tapi binatang. Kan Allah dengan makhluknya tidak mungkin sama. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah tadi katakan dalam hadis qudsinya, "As-siyamu li, puasa adalah milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan pembalasan." Jadi berpuasalah, insyaallah Allah akan memberikan pembalasan. Dengan kita berpuasa berarti memakrifati Allah, mencoba mengenali sifat-sifat Allah. Bulan suci Ramadan tadi Allah perintahkan kita memberi, Allah inginkan kita menjadi orang yang dermawan. Allah Al-Adl, Maha Adil. Allah ingin agar kita menjadi orang-orang yang tidak aniaya kepada diri. Kenapa kalau kita makan terus-menerus itu Pak, sama dengan menganiaya diri. Ada waktunya supaya diatur makan itu. Terkadang kita makan pol perut kita, menganiaya diri kita. Ya. Karena kata Rasulullah, perut kita itu 3 bagian. Dalam hari yang lain, kita terkadang penuh perut kita. Kalau tidak keluar, tidak berhenti kita makan itu. Rongganya untuk air juga udah terisi. Rongga untuk udara juga terkadang terbengking. Apa namanya itu? Terkadang kita susah sekali bergerak. Bahkan sujud tidak mampu lagi kita beribadah disebabkan karena perut terlalu kenyang. Ya. Zalim kita, aniaya kepada diri. Sama kalau mata kita ini begadang terus, aniaya juga. Kita kurang beribadah padahal tubuh ini ingin beribadah. Esensi tubuh ini adalah ingin beribadah. Terkadang nafsu kita yang kita ikuti. Makanya di bulan suci Ramadan ini bulan yang suci, Allah Al-Quddus menginginkan kita menjadi orang-orang yang pandai membersihkan, mensucikan diri. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung mereka yang mensucikan dirinya dan merugi yang mengotori. Allah sangat sayang meskipun kita terkadang terus kita kotori diri kita. Terus kita kotori tubuh kita.
Tetapi Allah sayang kepada kita. Allah datangkan penyakit, dengan penyakit itu Allah bersihkan diri kita. Allah perintahkan berpuasa, mudah-mudahan puasa itu menjadi zakat, menzakati tubuh kita. Harta yang kita, makanan minuman yang kita makan, ada di antara makanan minum itu sampai ke perut kita, ada yang menjadi tulang, ada yang menjadi daging, ada yang menjadi darah. Yang kita makan itu ada yang haram, ada yang halal, ada yang syubhat, pasti. Yang haram jadi tulang, yang haram jadi daging, yang haram jadi darah. Kalau dia sudah tumbuh menjadi tulang, apa kira-kira bagaimana caranya kita mengikisnya? Apakah kita mau memotong tulang kita? Kalau dia sudah menjadi daging, apa kita akan membuat daging kita? Kalau darah mungkin bisa dicanduk, dibekam, keluar darah, kan? Kotor darah kita bisa dibersihkan. Ginjal kita bisa dikeluarkan darahnya, diisi darah baru, bisa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita melakukan kezaliman, dosa-dosa, Allah tetap sayang. Sayangnya Allah melebihi sayangnya orang tua pada anak. Ibu-ibu, bapak misalnya punya anak sangat bandel. Kemudian bapak ibu mengusir anaknya. Usir, pergi kamu, pergi jauh, tinggalkan rumah ini. Meskipun kita telah mengusir anak kita, dia adalah anak kita, di hati kita kepingin anak kita balik. Pasti. Kepingin anak kita kembali, hanya karena ego saja. Anak yang terusir juga sama. Meskipun dia minggat kepada orang tuanya, tinggalkan orang tuanya, pasti kepingin kembali kepada orang tua. Sekarang manusia ceritanya kan Adam kan diusir dari surga turun ke bumi. Karena manusia itu ciptaan Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah sayang kepadanya. Allah merindukan agar surganya diisi oleh hamba-hambanya. Kepingin seluruh manusianya itu kembali kepada Allah. Bukan hanya orang beriman. Allah ingin semua manusia. Tapi manusianya yang tidak mau. Kan itu. Sama dengan anak. Sudah dipanggil pulang. Tapi anaknya tidak mau. Kan gitu. Mungkin sudah dimaafkan tadi oleh Allah. Ya, sudah diampuni. Dipanggil. Meskipun dia bermaksiat terus. Allah ampuni. Dipanggil. Tapi tidak mau. Anak kita juga sama. Kita sudah kirimkan utusan agar dia sudah balik ke rumah, tapi tidak mau pulang ke rumah. Allah rindukan kita. Maka sebesar apapun dosa kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Karena dalam hadis qudsi juga disampaikan, rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi kemurkaannya. Rahmat Allah meliputi kemurkaannya. Maka Allah inginkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Manusia aja semuanya diajak untuk takwa. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 21. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada yang menciptakan kamu. Jangan beribadah kepada yang tidak menciptakan kamu. Jangan beribadahnya kepada patung. Jangan beribadahnya kepada gunung. Jangan beribadahnya kepada matahari. Jangan beribadahnya kepada kuburan. Beribadahlah kepada yang menciptakan. Kepada Allah. Lillah. Maka ibadah kita untuk semuanya kita tujukan demi Allah, untuk Allah. Meskipun ibadah kita bukan esensinya untuk Allah, bukan.
tidak akan merubah keberadaan Allah dengan ibadah atau tidak kita beribadah. Itu sesungguhnya untuk diri kita. Oleh karena itu mari kita beribadah. Allah janjikan pengampunannya. Dalam hadis sahih disebutkan, Imam Bukhari Muslim juga menyampaikan dalam kitabnya, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ma taqaddama min dhanbi ghufira lahu. Diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Siapa? Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman, yakin, bukan ikut-ikutan. Bukan karena malu. Berpuasa karena malu, karena tetangga puasa dia tak malu namanya. Berpuasa bukan karena orang tuanya berpuasa, ikut-ikutan berpuasa, bukan. Tetapi karena yakin, karena iman tadi. Semata-mata karena Allah. Dia beribadah tadi, berpuasa karena Allah. Bukan puasanya karena Allah. Bukan puasa itu untuk Allah, bukan. Karena Allah sudah berpuasa. Tidak ada gunanya kan? Allah tidak mengharapkan pahala kita, tetapi kita yang berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis lain juga dalam teks yang hampir sama, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan ini dengan aktivitas ibadah, sholat fardu, sholat tarawih, witir, sholat duha, ya, tilawatil Quran, baca Al-Quran, bersedekah, berinfak, dan berbuat kebaikan-kebaikan, Allah akan ampuni karena iman tadi. Wahtisaban dengan perhitungannya. Perhitungannya itu terkait dengan tadi. Puasanya dari mana? Apa dimulai terbit matahari sampai tengah malam? Kan gitu. Karena kan ada aturan tadi, ada ketetapan. Minal fajr, dari terbit fajar. Ilal ghurub, sampai terbenamnya matahari. Ghurub asy-syamsi, terbenamnya matahari. Itu adalah ketetapannya, ketentuan Allah. Bukan pada 13,5 jamnya, bukan. Saya mau berpuasa jam 3 mulai ya, imsak. Nanti jam 4:30 sudah berbuka. Itu, ya sama kan, waktunya sama. Atau saya berpuasa menahan mulai dari jam 12 malam, kan? Atau jam 10 malam, nanti berbukanya jam 1 siang. Kita yang atur. Dan begitu Allah atur itu untuk menguji kita. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahu khiyaratu min amri. Bagi orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, maka tidak boleh kita memilih, tidak boleh kita membuat aturan. Allah sudah tetapkan bersama Rasulnya, sudah tetapkan, tidak boleh kita rubah. Salat subuh 2 rakaat telah ditetapkan, jangan jadi 3, tidak ada gunanya, walaupun 100 rakaat. Tidak akan diterima. Kan gitu. Ya, 100 rakaat kan lebih banyak. 10 rakaat dibandingkan 2 rakaat itu lebih banyak. 10 rakaatnya. Yang 2-nya udah dapat sekian. Ditambah lagi dengan kelipatannya. Berarti sama dengan 5 kali sholat subuh. Kalau 10 rakaat. Kan gitu. Tapi kita tidak mematuhi aturan. Allah sudah tetapkan aturan bersama Rasulnya.
Wa masyiyillah wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang durhaka, tidak melaksanakan ketetapan tadi, melanggar ketetapan aturan Allah, menambah atau mengurangi terhadap sesuatu ketetapan, itu sama dengan orang-orang yang sesat. Terkecuali di luar ketetapan. Misalnya zikir silakan, zikron katsir, sebanyak-banyaknya. Makanya aku bilang, boleh nggak kita bertahlil 200? Boleh. Boleh nggak kita bertahlil sekali? Boleh. Boleh kita bertahlil 10 kali? Boleh. 100 kali? Boleh. 1000 kali? 100 kali? Boleh. Karena zikron katsir, sebanyak-banyaknya. Itu yang harus kita pahami. Kebaikan-kebaikan kita tidak ada batasnya, sesuai kemampuan. Terkecuali perkara itu telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa ada orang salat tarawih 8? Kenapa ada yang salat tarawih 20? Kan bukan ketetapan Nabi itu. Bukan ketetapan Nabi lah. Itu amalan para sahabat. Silakan memilih mau yang mana, kan gitu. Allah tidak menetapkan, Rasul tidak menetapkan kamu sholat tarawihnya 20 tambah 3. Nabi tidak menetapkan sholat tarawih kamu, tidak ditetapkan. Tapi amalan sunnah itu terserah sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan. Maka dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini, kita juga berhitung, kita juga mempertimbangkan. Sekiranya demikian dari saya, sekedar memotivasi kita, Bapak Ibu sekalian. Hari yang ke-8 ini, insyaAllah Allah berikan kesehatan. Walaupun hujan turun, dingin, yang terbiasa dan ada imannya, terbuka hidayah baginya, datang ke masjid. Orang yang lemah imannya sudah sahur, ambil selimut tuh, tidur, kan gitu. Ya, berarti belum kuat imannya. Tapi orang yang sudah kuat, insya Allah. Ada juga orang temporer, di bulan puasa baru rajin sholat. Di luar bulan puasa tidak rajin. Gimana kalau meninggalnya di luar bulan puasa? Atau tiba-tiba dia tinggalkan sholat zuhur, waktu lewat tidak sholat. Apa yang terjadi kira-kira? Nah, makanya cukuplah permohonan kita itu wabalighna Ramadan. Tidak ada doa-doa yang biasa kita ucapkan wabalighna Sya'ban. Tidak ada kan? Seakan-akan kita minta kepada Allah, ya Allah, ajalku sampai Ramadan ini. Sekarang, kalau Allah sampaikan di bulan Ramadan ini saja, apa terima kita? Pasti, jangan dulu. Pasti kepingin bulan-bulan. Tapi kita kan minta, wabalighna Ramadan. Sampaikan umurku pada bulan Ramadan. Artinya, kita ikhlas kalau bulan Sya'ban tidak disampaikan hal ini. Tapi hati kecil kita bilang kita depan lah, gitu. Atau mungkin jangan dulu lah, gitu. Saya belum berhaji lah. Gitu. Yang namanya ajal kan tidak bisa kita yang kira-kira. Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan. Maka kita harus beribadah seakan-akan besok kita udah mandi, itu aja. Sehingga khusyuk ibadah kita. Jangan kita berpikir untuk 10 tahun yang akan datang seperti apa kita. Tidak usah dibayangkan seperti itu. Nanti ketika saya tua seperti ini. Kalau tua, sudah tua gimana? Jadi mari kita bersungguh-sungguh ketika Allah berikan kesehatan. Ditambah lagi dengan bulan Ramadan, bulan yang agung datang kepada kita. Yang 10 awal pertamanya Allah turunkan rahmatnya kepada seluruhnya. Baik yang puasa, tidak berpuasa, manusia atau makhluk yang lain. Semua dapat rahmat. Coba bayangkan begitu banyak orang yang tidak berpuasa dapat rahmat Allah, dapat rezeki,
Orang Cina-Cina banyak rezekinya, banyak. Semakin banyak kita belanja, semakin untung dia. Benar. Yang untung kan mereka, bukan kita. Semakin banyak kita belanja, semakin untung mereka. Semakin banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semakin banyak kita makan, semakin banyak sisanya kita buang, dimakan oleh anjing, makan oleh kucing, tikus. Berpesta pora mereka. Kan gitu. Rahmat Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita 10 hari pertengahan. InsyaAllah Allah ampuni kita. Yakin kepada Allah. 10 hari terakhir Allah bebaskan kita dari api nerakanya. Dulu saya sudah jelaskan bahwa kita semua bergerak menuju neraka. Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan mendatangi neraka itu. Karena la rabbika hatman maqdiyah. Yang demikian itu oleh Tuhanmu adalah ketetapan mutlak. Tidak usah takut. Tidak usah takut karena kita semua memang harus ke sana. Yang kita mohon adalah pertolongan Allah. Meskipun masuk dalam api, tapi kita tidak merasakan panas, kan gitu. Bukan masalahnya masuk ke neraka atau tidak. Masalahnya kita terpanggang atau tidak. Masalahnya kita lebur atau tidak. Masalahnya kita panas atau dingin. Nabi Ibrahim masuk dalam api tapi tidak panas. Gitu. Banyak orang menggoreng pakai tangan. Betul kan Pak? Banyak orang menggoreng pakai tangan. Tapi tangannya tidak hancur. Tangannya tidak terbakar. Ini mata kita lihat. Bukan pada panasnya minyak. Tetapi merasa panas enggak dia atau tidak. Kan gitu. Tajam silet, tajam pedang. Ada orang tidak kena, tidak baca, tembus. Kan itu. Secara umum, kalau kena parang, ditebas, patah. Tapi banyak orang ditebas, tidak patah. Tidak luka. Artinya bukan pada tajam atau tidaknya. Nah itu sama dengan api tadi. Bukan pada perkara masuk neraka atau tidak. Karena semuanya harus masuk. Tinggal kita mempersiapkan diri bekal. Supaya kita punya perisai. Dan ternyata puasa itu adalah perisai. Yang namanya perisai itu pelindung Pak. Orang berperang itu dulu dipanah, ditebas, tidak kena karena ada perisai. Ada baju besi di batu. Ada perisai ditaruh di tangannya, dilempar tombak, dia pasang perisai, tidak kena. Artinya puasa itu mari kita jadikan menjadi perisai. Oleh karena itu mari kita hidupkan bulan Ramadan ini setiap hari berkurang. Dia lewat ibarat kereta api itu kan panjang. Gerbongnya sudah masuk, tinggal ujung-ujungnya belakang, tinggal hari ke-5, ke-6 hari ini, tinggal 23 hari kan sudah berlalu sebagian. Pasti akan meninggalkan kita. Kalau bukan kita yang meninggalkan, bisa jadi sebelum sampai ke gerbong terakhir kita sudah diantar ke belakang hari. Ya. Oleh karena itu mari kita bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan atas kekurangan kita. Kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang kurang menyimpang itu murni dari pemahaman saya yang sangat terbatas. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, wahai yang membolak-balikkan iman, sabbit qulubana ala dinika, sabbit qulubana ala dinul Islam. Ya Allah, teguhkan hati kami, teguhkan iman kami ya Allah dalam agamamu yang lurus,
dalam agamamu yang diliputi keselamatan ya Allah. Ya musarrifal qulub, wahai yang mengarahkan hati, sarrif qulubana ala ta'atik, sarrif qulubana ala ta'atik ya Allah. Arahkan hati kami, arahkan hati kami ya Allah dalam ketaatan, menjalankan perintah-perintah-Mu, menjauhi larangan-larangan-Mu ya Allah. Jangan Engkau cenderungkan hati kami kepada kemaksiatan ya Allah. Jangan Engkau cenderungkan hati kami kepada memperturutkan hawa nafsu ya Allah. Ya Allah, Engkau telah mengijabah doa permohonan kami. Engkau telah menyampaikan umur kami kepada bulan suci Ramadan, dan kami tidak pernah tahu apakah Ramadan ini sempurna kami berada di dalamnya ya Allah, atau akan kami habiskan sebelum Ramadan kembali lagi ya Allah. Ya Rabbi ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan berdiri sendiri, Engkau yang menghidupkan ya Allah, Engkau yang mematikan ya Allah. Anta Rabbi, Anta Rabbi, Anta waliyuna, Anta maulana. Engkau adalah Tuhanku. Anta Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Engkau adalah Tuhan langit dan bumi. Rabbus syamsi wal qamar. Engkau adalah Tuhannya matahari dan bulan. Rabbul malaikati war ruh. Engkau adalah Tuhannya para malaikat dan ar-ruh. Rabbul jinna wal ins. Engkau adalah Tuhannya para jin dan manusia. Rabbul laila wan nahar. Engkau adalah Tuhannya malam dan siang. Ya Allah, Rabbul masyriq wal maghrib. Engkau adalah Tuhannya tempat terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Ya Allah, Engkau yang menjadikan bintang-bintang terbit dan terbenam. Engkau yang menjadikan matahari terbit dan terbenam. Engkau menjadikan kami hamba-Hambamu yang senantiasa tunduk patuh kepadamu. Ya Rabbana, Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana. Wahai Rabb kami, taqabbal minna salatana ya Allah. Terima salat kami ya Allah. Wa siyamana, terima puasa kami ya Allah. Wa qiyamana ya Allah. Wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhashuana wa tadarruana wa tammin tafsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup, yang mereka dalam keadaan sakit atau sehat, ataupun yang telah kembali menghadap kepadamu ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana amanna faghfir lana wa tub alaina. Amanna faghfir lana wa tub alaina. Ya Allah, kami telah beriman. Dengan iman ini kami berpuasa. Dengan iman ini kami taat kepadamu ya Allah. Amanna faghfir lana, maka ampunilah kami ya Allah. Wa tub alaina, dan terima pertaubatan kami ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ya Allah. Sungguh kami memohon kepadamu ya Allah, memohon kepadamu ya Allah ridhamu, syurgamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon kepadamu perlindunganmu ya Allah dari kemurkaanmu dan api neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين دوام فينا سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Demikian, mudah-mudahan ibadah kita kualitasnya bertambah, keyakinan keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.